Once again, all of you welcome. This session is about capital gains which are exempted from income tax. We know that the profits or gain arising on the transfer of a capital asset is called capital gain, that is taxable under the Income Tax Act. That also we know. Today we discuss what are the capital gains which are exempted from income tax. There are 9 such exemptions that you have to learn. Today we are discussing the first one, that is capital gains arising on the transfer of a property used for residence, which is coming under section 54. So here we discuss the exemption of capital gain, that capital gain is received by an assessee on the transfer of a house property which is used for residential purpose. So for availing this exemption, the assessee should fulfill certain conditions. So what are the conditions to be fulfilled? The first thing is that property, that house property should be owned by an individual or HUF, and that should be used for the residential purpose of the assessee, and that house property, the income from such property is taxable under the head income from house property. And the fourth condition is this exemption is available only in relation to a long-term capital asset. You know that in case of a building or land or building, if that asset is held by the assessee for more than 24 months, that is a long-term capital asset. So these are the 4 things that he has to fulfill. Here the assessee is transferring, the assessee is selling his house property for the purchase of a new house property. The old house property which is used for his or her residential purpose is sold for purchasing a new property. That is the situation. So in this case, what kind of exemption or what amount of capital gain is exempted from income tax if you are transferring your house property? That is the discussion, right? So here the assessee is selling his house property for purchasing a new one. So within a period of 2 years from the date of transfer, he should purchase a new house property, or within a period of 3 years he should construct a new house property. Means he has to complete the construction within a period of 3 years, or he has to purchase a new property, new house property within a period of 2 years, or before 1 year also he can purchase a new house property for residential purpose. So these are the conditions to be fulfilled. What are the conditions so far we discussed? That should be a house property used for residential purpose, held by an individual or a Hindu undivided family, that is coming under, if there is any income which is coming under the head income from house property, and that should be a long-term capital asset, and that house property is sold for purchasing a new house property, right? Okay, that should be purchased within 2 years, or that should be constructed within 3 years, or just before 1 year also the assessee can purchase a new house property. Clear no? അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്? assessee താമസിക്കുന്ന വീട് വിറ്റ് പുതിയ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? assessee ഇൻഡിവിജ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിക്ക് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ, റെസിഡൻഷ്യൽ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാവണം വീട്. അതുപോലെ തന്നെ അത് 24 മന്ത്സിൽ എക്സീഡ് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് assessee ഹോൾഡ് ചെയ്യണം. എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപിളി പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ആസെറ്റ്. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബിഫോർ 1 ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് പുതിയൊരു വീട് വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 2 ഇയേഴ്സ് യു ക്യാൻ പർച്ചേസ് എ ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി. ഇനി അതും അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 3 ഇയേഴ്സ് യു ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. കൺസ്ട്രക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 ഇയേഴ്സ്. So there is an amendment with effect from the assessment year 2021. So what is that amendment? If the amount of capital gain does not exceed 2 crore rupees, the assessee may at his option purchase or construct 2 residential houses instead of 1. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഒരു പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനാണ് എന്തുണ്ടായിരുന്നത്?
ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ 2021 അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ഓൺവേർഡ്സ് ദ SSC ഈസ് ഹാവിങ് ആൻ ഓപ്ഷൻ ടു പർച്ചേസ് ഓർ കൺസ്ട്രക്ട് 2 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ്. 2 എണ്ണം വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ 2 crores എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. സപ്പോസ് ഇഫ് ദ individual is transferring his house property for rupees 60 lakhs. 60 lakhsന് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി സെൽ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് 4 years ബാക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ, ഇൻഡെക്സേഷൻ, പ്രോസസ്സിങ്, എവറിത്തിങ് ഇഫ് വി കൺസിഡർ ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് ദ ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഈസ് 40 lakhs. What is the amount of capital gain in this case? 60 lakhs is the selling price. 40 lakhs is the indexed cost of acquisition, means 20 lakhs is the capital gain in this case. This 20 lakhs capital gain is exempted if the SSC purchase a new house property within 2 years. അല്ലെങ്കിൽ should construct a new house property within 3 years. അതല്ല, നമ്മളിത് പഴയ വീട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 1 വർഷം മുന്നേ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 3 പീരിയഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പുതിയ അമെൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 crores എക്സീഡ് ചെയ്യാത്ത കേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, 2 ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഹിയർ ഈസ് 20 lakhs. ഇങ്ങനെ അറൈവ് ചെയ്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. 60 lakhs ഈസ് ദ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ ഈസ് 40 lakhs. സോ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഈസ് 20 lakhs. So what is the amount of exemption which is given to the SSC, or what is the quantum of exemption? The capital gain arising from the transfer of such residential house is exempted to the extent of the cost of new residential house purchased or constructed by the SSC within the specified period. Suppose within a period of 2 years, this person purchased a new house property costing rupees 75 lakhs. 75 lakhs is the cost of new house property which is acquired by the SSC within a period of 2 years. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, 20 lakhs ആയിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. കോസ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി ഈസ് 75 lakhs. ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് the cost of the property purchased by the SSC is more than the capital gain, 20 lakhs. That 20 lakhs full capital gain is exempted. That 20 lakhs full capital gain is reinvested in the new property. Okay, so that is exempted to the extent of the cost of the new property. If instead 75 lakhs the SSC purchased a small property, small house property that is costing only rupees 10 lakhs. 10 lakhsൻ്റെ പുതിയ വീടാണ് വാങ്ങുന്നത് എങ്കിൽ 20 lakhs ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ പഴയ വീട് വിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടിയത്. 10 lakhsൻ്റെ പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ന്യൂ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ 10 lakhs ആണ് പുതിയ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, അത്രയും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. മീൻസ് 10 lakhs exempted, 10 lakhs capital gain is taxable. ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വെറും ബിൽഡിംഗ് മാത്രമല്ല, ലാൻഡ് ഈസ് ഓൾസോ ഇൻക്ലൂഡഡ് ദർ. ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ്, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് എലിജിബിൾ ഫോർ ദി എക്സംഷൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ 2021 ആണ് നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 1920 പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ 2021 റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലാണ് റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി നമ്മളൊരു ജൂലൈ അല്ലെങ്കിൽ ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൽ ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബർ ഏതെങ്കിലും ഒരു മന്തിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ പീരീഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളുടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് നമുക്ക് 3 years ടൈമുണ്ട്. പഴയ വീട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വിത്തിൻ 3 years നിങ്ങൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് തൊട്ട് 2 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പുതിയ വീട് വാങ്ങിയാൽ മതി എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
നമ്മൾ ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 139, അതായത് വോളണ്ടറി ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ. അത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിലോ ഒക്കെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടി വരികയാണെങ്കിൽ വിത്തിൻ ദാറ്റ് പീരിയഡ് നമുക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല. പോരാത്തത് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, വി ആർ ഹാവിങ് എ ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് 3 years or 2 years ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ദി ഓൾഡ് ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, that amount should be deposited, that capital gain should be deposited in an account opened under the capital gain account scheme 1988 with a specified bank authorized by the central government in accordance with the scheme. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വിത്തിൻ 2 or 3 months തന്നെ പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഒക്കെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നോ നീഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻ ദി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇൻ ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ അണ്ടർ ദിസ് സ്കീം, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം. ഇനി അത് നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പുതിയ വീട് വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡെപ്പോസിറ്റഡ് ഇൻ എ bank account that is coming under the capital gain account scheme 1988. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ബെനഫിറ്റ് എക്സംഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 60 lakhs സെൽ ചെയ്തു, 20 lakhs ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് 20 lakhs he can invest in the capital gain account scheme for availing the benefit if that is not utilized within the പീരിയഡ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം. ഓക്കെ, നമ്മൾ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഇയർ തന്നെ റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 3 years ടൈം ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂട്ടിലൈസ്ഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് വിത്തിൻ ദി സ്പെസിഫൈഡ് പീരിയഡ്. When the exemption given granted is withdrawn. In our example, the new house is purchased for rupees 75 lakhs. That new house should not be transferred within a period of 3 years of its purchase or construction. If the assessee transfer the new house property within 3 years, then the old exempted capital gain and the new capital gain, if any, received by the assessee together will be taxed as short-term capital gain in the year of its transfer. ക്ലിയർ ആയോ? ഇപ്പോൾ 75 lakhs നിങ്ങൾ പുതിയ വീട് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ 20 lakhs നിങ്ങൾക്ക് എക്സംഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിത്തിൻ 3 years ഇപ്പോൾ പർച്ചേസ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ 3 years ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി 75 lakhs ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി യു ആർ സെല്ലിംഗ് ഫോർ rupees 1 crore. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ എക്സംഷൻ 20 lakhs, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് 75 lakhs ആണ് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ. അതിൻ്റെ സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 crore ആണ്, മീൻസ് 25 lakhs അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ എക്സംഷൻ കിട്ടിയ 20 lakhs, ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ 25 lakhs, ടോട്ടൽ 45 lakhs എന്താണ്, ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആണ്. അത് നിങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം. ഏത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലാണ് നിങ്ങളത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, ആ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ. Okay, if the assessee transfers his property, newly acquired house property, within a period of 3 years of its acquisition, the old exempted capital gain together with the new capital gain will be taxed as short-term capital gain in the year of transfer. Suppose if there is a loss, പുതിയ വീട് നിങ്ങൾ 75 lakhs വാങ്ങിയ വീട്, if you are selling it for 70 lakhs, you are having a short term capital loss of 5 lakhs അല്ലേ? അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കണം, ഏത് വർഷമാണോ നിങ്ങളത് സെൽ ചെയ്യുന്നത്, വിത്തിൻ 3 years ആണെങ്കിലാണ് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരിക, എക്സംഷൻ ഏർലിയർ ഗിവൺ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 5 lakhs ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഏർലിയർ എക്സംപ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഓഫ് 20 lakhs, മീൻസ് ഫോർ 15 lakhs യു ആർ ലയബിൾ ഫോർ ഷോർട്ട് ടേം capital gain tax. Clear no?
Okay, then we can look what happened to the unutilized amount in the account which is opened under the capital gain account scheme. If an amount is not utilized fully for acquiring the new house property within the period stipulated, the amount not so utilized shall be treated as the long-term capital gain of the previous year in which the period specified expires. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് 3 years ടൈം ഉണ്ട്. റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും യു ക്യാൻ ഹാവ് 3 years ടൈം ഫോർ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് എ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓർ യു ആർ ഹാവിങ് 2 years ഫോർ പർച്ചേസ് എ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. അപ്പോൾ ആ 2 yearsൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 3 yearsൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ വീട് പുതിയത് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കണം, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ 3 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ 20 lakhsൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് യു ആർ നോട്ട് യൂട്ടിലൈസിങ് ദാറ്റ് amount of money in your account within the period of 3 years. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്താണ്, ആ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരിയഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്നാണോ ആ പീരിയഡ് തീരുന്നത്, ആ തീരുന്ന പീരിയഡിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരിയഡിൻ്റെ ആ ഇയറിൽ എന്താകും, എത്ര എമൗണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ്, ഇപ്പോൾ 10 lakhs നിങ്ങൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ബാക്കി 10 lakhs എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും, ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് വിൽ ബി taxable in the previous year in which the period expires if the amount is not utilized by the SC. Okay, അപ്പോൾ account opened as per the capital gain account scheme, the amount is deposited in that account and that should be utilized within the stipulated period. If that is not utilized, that will be taxable in the year as long term capital gain in which the year in which the period expires. Right? Okay, here you are having a question. S is an individual, an owner of 3 houses, sells a residential house in Chennai for rupees 22,10,000 on 23rd May 2019. Okay, that is happening in our previous year, that you know. This house was purchased by him on 1st April 2007 for rupees 6,45,000. On 30th May 2019, he purchased a flat in Mumbai for rupees 8,70,000 for the purpose of the residence of his son-in-law. On 1st March 2020, S sells the house in Mumbai for 12,10,000. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ഹാവിങ് 3 residential house, അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലുള്ള ഒരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഹൗസ് ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ 22,10,000. ആ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി അക്വയർ ചെയ്ത പീരിയഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ് 1st April 2007 ആണ്. അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഹെൽഡ് ബൈ ഹിം ഫോർ മോർ ദാൻ 24 months. കണ്ടീഷനൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ എക്സംഷൻ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. ഇനി 30th May 2019 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 1 year, സെല്ല് ചെയ്യുന്നത് 23rd May 2019 ആണ് അല്ലേ. പുതിയ വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് 1 വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പുതിയ വീട് പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 30th May 1 വർഷമില്ല, 23rd May സെല്ല് ചെയ്തത്. The new house was purchased on 30th May. Within days he purchased a new house for rupees 8,70,000 അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, 3 വർഷമൊന്നും ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 2020 March ആയപ്പോഴേക്ക് 1 വർഷത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയ വാങ്ങിയ വീട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ rupees 12,10,000. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അറൈസിങ് ഓൺ ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് 2 transactions ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു കമ്പ്യൂട്ട്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എസ് eligible for exemption under section 54 in respect of the second sale. Second house property also he sold. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കേസിൽ എക്സംഷൻ അവെയിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ, അതാണ് നമ്മളോടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ. കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡിസസ് ആർ ഗിവൺ ഫോർ ദ ഇയർ 2007, 8, 19, 20 and 1920. Okay,
അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഫോർ മൂവിങ് ടു ദ സൊല്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് വി ക്യാൻ ലുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം. ആദ്യത്തെ ഹൗസിൻ്റെ കേസ് നോക്കാം അല്ലേ. സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് എത്രയാണുള്ളത്? 22,10,000 ആണ്. സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സ് 22,10,000. കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ 6,45,000 ആണ്. ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഇൻഡെക്സ്. ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കോസ്റ്റ് ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് പർച്ചേസ്. അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6,45,000 ഇൻറ്റു കോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ദി ഇയർ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് 289 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അത് പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഇയറിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് 129. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ കിട്ടും. So the indexed cost of acquisition is 14,45,000. 22,10,000 സെയിൽസ് പ്രൊസീഡ്സിന് ഇൻഡെക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അക്വിസിഷൻ മൈനസ് ചെയ്താൽ 7,65,000 ഈസ് ദ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. ഈ ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് എക്സംഷൻ കിട്ടണം എന്നുണ്ട് എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്തിൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 2 years ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ 3 years ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ 1 വർഷം മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വിത്തിൻ ഫ്യൂ ഡേയ്സ് ഹി പർച്ചേസ്ഡ് എ ന്യൂ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി. 23rd May 2019 ആണ് സെല്ല് ചെയ്യുന്നത്. 30th May 7 days ആയപ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? പുതിയ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി എസ് വാസ് എലിജിബിൾ, ബട്ട് പുതിയ വാങ്ങിയ വീട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് വിത്തിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് 3 years. അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം കിട്ടിയ എക്സംഷന്, ആദ്യം കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും പുതിയ വരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും രണ്ടും ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനായിട്ട് SSC ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് സിറ്റുവേഷൻ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. ശരിക്കും 7,65,000 ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻ ഫുള്ളായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഹൗസ് സെല്ല് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. പുതിയ വാങ്ങിയ വീടിൻ്റെ കോസ്റ്റ് 8,70,000 ആണ്. 8,70,000 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ. മീൻസ് ദ ഫുൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വുഡ് ബി എക്സെംപ്റ്റ്, റൈറ്റ്? ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടീൻ്റെ നോക്കാം. സെയിൽ ഓഫ് ദ ഹൗസ്, ന്യൂ ഹൗസ് that is for 12,10,000. The cost of that house was rupees 8,70,000. As that is a short term capital asset which is held by the SSC for few months, there is no need of indexation and all. Capital gain is 3,40,000. that is short term capital gain of 3,40,000. അപ്പോൾ ഇവിടെ എസിൻ്റെ കേസിൽ എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 54 എസിന് ലഭിക്കുമോ? എസ് ഈസ് എലിജിബിൾ ഓർ നോട്ട്? എലിജിബിൾ ആവുമായിരുന്നു. എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ വാങ്ങിയ വീട് വിത്തിൻ 3 years ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ. ഇവിടെ എന്താണ്, വിത്തിൻ മന്ത്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയ വാങ്ങിയ വീട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം കിട്ടിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻ, അതായത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും സ്ഥിതി? ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 54 ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 7,65,000 ഓൾഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംപ്റ്റഡ് പ്ലസ് 3,40,000 ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 11,05,000 വരും. ഈ 11,05,000 ഈസ് ടാക്സബിൾ ആസ് ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ഇഫ് മിസ്റ്റർ എസ് ഓപ്റ്റ് ഫോർ എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 54. ഇനി അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഹി വാസ് ലയബിൾ ഫോർ 7,65,000 ആസ് ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് വിൽ ബി levied on 7,65,000 as long term capital gain. Long term I underline, that is important. പിന്നെ ഈ 3,40,000 he is liable for short term capital gain tax. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ? എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 54 കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ 2 ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ, ആദ്യം കിട്ടിയ എക്സംഷൻ വിഡ്രോ ചെയ്യും, ആ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനും കൂടെ ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിന് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും.
ഇനി എസ് അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ എന്താവും? 7,65,000 ലോങ് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം, 3,40,000 ഷോർട്ട് ടേം ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. Okay, that's all about the solution. So it is better not to opt for exemption under section 54 under this case, right? So that's all about exemption, the first exemption. അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന എക്സംഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ എക്സംഷൻസ് ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എന്താണ് ക്വാണ്ടം ഓഫ് എക്സംഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ വിഡ്രോവൽ ഓഫ് എക്സംഷൻ, ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ട് സ്കീം, എവറിത്തിങ് എല്ലാ കേസസിലും ഉണ്ട്. ആകെ 2-3 കേസിൽ മാത്രമേ ഈ ക്വാണ്ടം ഓഫ് എക്സംഷൻ, amount of exemption മാത്രം ചേഞ്ചസ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അസറ്റ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്, അസറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ ചേഞ്ചിങ്, ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ്സ് ആർ ചേഞ്ചിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിറ്റിട്ട് പുതിയ റെസിഡൻഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് വാങ്ങുന്നത്. ഇനി വരുന്ന കേസിൽ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ ബി ചേഞ്ചിങ് ആൻഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ. ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു, ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഈസി ഫോർ യു ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. Okay, that's all about exemption under section 54. ഇനി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നു, right? So that we can stop now.